एही कहानीटी काल्पनिक एहाकू कौनसी भूल उद्देश्य नेबा उचित नुहे। मो माँ बसी पनीपरिबा काटुथिले ओ पचारिले मु तुमको किछि पचारुछि पुओ तुमर ध्यान केउठी। मोर ध्यान अन्यत्र थिला। तापरे शीघ्र मो ध्यान हटाई मु कहिली तुमे कौन कहूथिल माँ। तापरे मो माँ पुणी कहिले मु कहूथिली जे आजिकाली तुमर काम बहुत बढ़ी जाइछि एहा ठीक मने हेउछि। मु उत्तर देली हाँ माँ काम बहुत बढ़ी जाइछि मो पाखरे समय नाही तेणु वर्तमान मु ग्राहकंक दाबी पूरण करिबारे व्यस्त। केवल किछि दिन अपेक्षा करी सबु किछि सरीगले मु शीघ्र मुक्त होइजिबि। नमस्कार बंधुगण, आजिर कहानी को स्वागत। मोर नाम राहुल एवं आजि मु तुमको मो माँ को कहानी कहिबी। मो बापा माँ विवाहर पंचम वर्षरे छाड़पत्र देइथिले। मु सेतेबेले मात्र 4 वर्ष बयसर थिली एवं मो माँ को बयस 24 वर्ष थिला। तापरे मो जेजे बापा मो माँ को पुनः विवाह करिबाकू कहिथिले किंतु से स्पष्ट भाबरे मना करिदेले। तापरे कोर्टर निष्पत्ति अनुଯାयी मो बापा मते प्रति मासरे 10,000 एवं रहिबा पई एक घर देइथिले। एहा आमर समस्त आवश्यकता पूरण करिथिला। आमे एक सोसाइटी रे गोटे शयन कक्ष गोटे रोषेई घर विशिष्ट फ्लैट रे रहुथिलु। सेतेबेले घरे केवल मो माँ एवं मु थिलु तेणु आमे केवल परस्पर सहित कथा हेउथिलु। मो माँकर किछिटा कठोर स्वभाव थिला किंतु आमे दुहे परस्परर भल जत्न नेउथिलु। मु एबे 25 वर्ष बयसर एवं मो माँ 45 वर्ष बयसर। स्नातक परे मु फैशन डिजाइन रे एक कोर्स करिथिली एवं जने प्रसिद्ध डिजाइनरक सहित काम करिबा आरंभ करिथिले। सेठारे बहुत किछि शिखिबा परे मु मोर निजस्व टेलरी दुकान खोलिथिली जहा धीरे धीरे सफल होइथिला। वर्तमान मु केवल टेलर मानंकु नियुक्ति दिए। गोटिए सकाळे मो माँ पनीपरिबा काटुथिले। से मते पचारिले राहुल तुमे की प्रकारर पोशाक तयारी कर। मु कहिली सबु प्रकारर महिला पोशाक। तुमे काहिकी पचारुछ माँ। से कहिले ठीक सेही परी। तापरे मो माँ पचारिले तुमे कोन साड़ी ब्लाउज साया घागरा एवं चोली मध्य तयारी कर। मु कहिली हाँ माँ सेमाने सबु किछि तयारी करंती। तापरे माँ कहिले तेबे प्रतिदिन तुमर टेलरी दुकान को बहुत महिला आसीबा आवश्यक। मु उत्तर देली हाँ माँ जदि तुमे व्यवसाय करुछ तेबे पुरुष एवं महिला निश्चित भाबरे आसीबा आवश्यक। तापरे माँ पचारिले तेबे पुओ महिलांक विषय रे किए कहिथाए तुमर किए अछि कि। मु उत्तर देली हाँ माँ सबुकिछि परिचालना योग्य। आजिकाली सबुकिछि काम करे किंतु तुमे एते काहिकी मागुछ। माँ उत्तर देले मोते मध्य किछि सिलेई होइथिबा ब्लाउज दरकार। मो बंधु काम छाड़ी देइछि। मु पचारिली माँ तुमे एते दिन धरी मोते काहिकी पहला पचारुथिला। जदि तुमे ब्लाउज तयारी करिबाकू चाहुछ तेबे असुविधा कौन। मोते तुमर पुरुणा ब्लाउज दियो मु ताहा दर्जी को देबी। से एहाकू तयारी करिबो एवं ता परे तुम पई फेराई आनिबो। एहा सुनी माँ कहिले मोर कोनोसी ब्लाउज आउ मोते फिट हेउ नाही। मोते नूतन माप नेबाकू पड़िबो। मु कहिली ठीक अछि माँ मु दर्जी को कहिबी एवं से काली आसी तुमर माप नेबे। एबे कोनोसी असुविधा नाही। तापरे माँ कहिले पुओ मु भाबु नाही जे मु जणे अजणा लोककू मोर माप नेबाकू देबी। मु कहिली माँ जदि तुमे मोते तुमर माप न दियो तेबे मु ब्लाउज किपरि सिलेई करिबी। किछि समय चिंता करिबा परे माँ कहिले तुमे मोर माप काहिकी नेबो नाही। एहा सुनी मु आश्चर्य होई गली। एहा किपरि होई परिबो। माँ उत्तर देले एथिरे बड़ कथा कन्न तुमर माप नेबारे मोर कोनोसी असुविधा हेबो नाही। मु टिके द्वंद्वरे पड़ी जाइथिली कारण दूररू काहाकू देखिबा एवं सेमानंकू छुइबा मध्यरे बहुत पार्थक्य अछि। किंतु तापरे मु एही सुजोग हातछडा करिबाकू इच्छा करिनथिली। रविवार थिला बजार बंद पई दर्जी दुकान बंद थिला तेणु मु निष्पत्ति नेइथिली जे मु आजी एहा करिबी। जळखिया परे मु किछि आल्बम एवं माप सामग्री आनिबा पई दर्जी दुकान को फेरी गली। मु ब्लाउज डिजाइन देखाउथिबा आल्बम बाछिली जाहा मध्यरु किछि बहुत छोट एवं ब्याकलेस थिला। मु आजी कामटी को संपूर्ण भाबरे समाप्त करिबाकू संकल्प नेइथिली। जेतेबेले मु बार रे घरे पहुंचिली मो माँ रोषेई घरे थिले। से पचारिले पुओ तुमे आसिल तुमे सामग्री आनिछ कि। मु कहिली हाँ
मु सबु किछि आनिछि एबे तुमे शीघ्र सारी पार। किछि समय परे मो माँ आसी मो पाखरे बसी आलबमटीकु देखिबाकु लागिले। से एक हालुका हळदिया शाढ़ी पिंधिथिले जाहार कपड़ा एते पतला थिला जे तांकर फिगर देखा जाउथिला। मु तांक दृष्टिकोणरे हजि जाइथिली। तापरे से जोररे कहिले, राहुल तुमे सुनुछ? मु आश्चर्य होइगली। हम कौन होइछि माँ? तापरे तांकु आलबम देखाई से कहिले, मु एते छोट ब्लाउज किपरि पिंधि परिबि? मु एही डिजाइन पसंद करे नाही। मु बुझाइली, हे एहा केवल डिजाइन देखाइबा पई तुमे एहाकु जेपरि पसंद कर सेपरि सिलेई करि परिबो। टिकिए जुक्तितर्क परे मो माँ राजी होई कहिले, ठीक अछि भीतरकु जाओ एवं तुमर माप नियो। आमे शयन कक्षकु गलु। मु एक माप टेप बाहर कली। मो माँ ठिया होई कहिले, मोर माप सठिक भाबरे नियो जाहा फलरे परे कोनोसी समस्या हेबो नाही। मु मो मांक माप नेबाकु प्रस्तुत थिली। दृढ़ संकल्प नेई मु काम आरंभ कली। मु जणे वृत्तिगत दर्जी परी एहाकु करिबाकु यथासंभव चेष्टा करुथिली, किंतु एही समय मध्यरे मोर हृदय धड़ धड़ करिबाकु लागिला। तापरे माँ पाखकु आसी कहिले, जल्दी कर मोर आहुरी काम करिबाकु अछि। मु माप नेबा आरंभ कली। प्रथमे तांको हाथ, कांध एवं अंटा मापिली। तापरे किछि समय विरति परे मु तांकु पचारिली, माँ ब्लाउजर तळ स्ट्रिप एते छोट काहिकी? एहा तुमकु कष्ट देउ नाही कि? मु सुनिछि जे अनेक महिला सेठारे कपड़ा काटिबारे असुविधा अनुभव करंती। तुम सहित केबे एपरि घटिछि कि? माँ तांको मुंड नई कहिले, मु एपर्यंत कोनोसी समस्या होई नाही। तापरे मु कहिली, मु भाबुछि तुमे टिके बड़ डिजाइन सहित एक ब्लाउज पाइबा उचित। मो माँ राजी हेले एवं मु माप नेबा आरंभ कली। मु नेकलाइन मापिबा आरंभ कली। मु मो माँक बेक चारि पाखरे टेप माप रखिली। निश्चित कली जे मोर आंगुठी गुड़िक तांक चर्मकु स्पर्श न करे एवं 1 इंच दूररे रहे। तापरे मु पचारिली, तुमे कोन एहीपरि नेकलाइन चाहुछ ना मु टिके अधिक किंबा कम जोड़िबी? मो माँक नेकलाइन टिके बड़ थिला एवं टिके गभीरता देखा जाउथिला। तेणु टिके सकोज सहित मु पचारिली, माँ तुमकु कोन सुहाइब? मो माँ हसी कहिले, पुओ तुमे एथिरे विशेषज्ञ होइगल। मु उत्तर देली, माँ तुमे जाहा कहिब मु ताहा करिबी। तापरे से पचारिले, तुमे टेप एते दूररे काहिकी धरिछ? एहाकु ठीक स्थानरे रख, तापरे ही माप सठिक हेबो। एहा सहित मो माँ ठीक स्थानरे माप टेप रखिले। प्रथम थर पई मो हाथ मो माँक बेककु स्पर्श कला। एहा एक आघात परि लागिला, किंतु मु निजकु नियंत्रण कली एवं मुहूर्तकु उपभोग कली। ठीक सेतेबेले मो माँ कहिले, एही पुरुणा ब्लाउज गुड़िक एबे टाइट होई जाउछि। मु अधिक गभीर नेकलाइन सहित एक ब्लाउज किनिबाकु भाबुछि। तुमे कोन भाबुछ? राहुल तुमे एते महिलांक पई पोशाक सिलाई कर। मते कुह मो शरीररे कोन एवं किपरि भलो देखाजिबो। तापरे मु भाबिली, जदि मु गोटिए पाद आगकु न जाए तेबे मु सीमित होइजिबी। तेणु मु विभिन्न धारणा चेष्टा करिबाकु निष्पत्ति नेइथिली। मु मो सिलाई दोकान रे तियारी ब्लाउजर विभिन्न डिजाइन विषय रे मो माँ को आकस्मिक भावरे बुझाइली। मु कहिली, मु भाबुछि एक गभीर नेकलाइन यथेष्ट, किंतु नेकलाइन को गभीर रखी बाकी नेकलाइन टिके चौड़ा कले किपरि हेबो? मु तांको बेकरु माप टेप काढी पचारिली, नेकलाइन टिके गभीर करिबारे असुविधा कोन? तापरे मो माँ कहिले, मते कुहंतु किपरि बाकी नेकलाइन को बड़ करिबी। मो माँ आराम करिबाकु लागिले एवं मु ठीक ताहा चाहुथिली। मु कहिली, गोटिए मिनिट अपेक्षा कर, मु बुझाइबी, किंतु प्रथमे मोते शेष माप नेबाकु दियो। तापरे मु कहिली, दयाकरी तुमर 2 हाथ टिके उपरकु उठाओ। एबे मु तांको पछरे ठिया हेली। मु जिबाकु चाउथिली। मु तांको पाखकु आसी तांको पछ पछरु मो हाथ नेबा समयरे से तांको हाथ उठाइथिले। तापरे मु तांको कांध उपरे मो हाथ रखी धीरे धीरे तांको अंटार मध्य भागकु आनी मापिली। मु कहिली, माँ एहा 34 इंच। चाल किछि करिबा। चाल केवल 3.1/2 किंबा 3.5 इंच नेबा। जाहा हेउ सिलाई करिबा समयरे आमकु विभिन्न डिजाइन पई टिकिए सजाड़िबाकु पड़िबो। तापरे मु मो माँ को पचारिली, माँ तुमे माप नेबाकु आपत्ति कर कि? मो माँ उत्तर देले, ना अधिक नुहे पुओ। तापरे सकोच होई
ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀର 34 ଇଞ୍ଚ ମାପିଲି ଏବଂ କହିଲି, ମା ଏବେ ମୋତେ କୁହ ତୁମର ମାପ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ସେ କହିଲେ, ଏହା ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି ପୁଅ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବେକରେ ମାପ ଟେପ୍ ରଖିଲି ଏବଂ କହିଲି, ଏଠାକୁ ଆସ। ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରାଇଲି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭରିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି କହିବି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ପାଣି ପିଇବି। ତୁମର କଣ ଦରକାର? ସେ ମନା କରି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲି, ପାଣି ପିଇଲି ଏବଂ ନିଜକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏସବୁ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ନେବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। 2 କିମ୍ବା 3ଟି ବିକଳ୍ପ ମନକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଫେରିଗଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ମା ତାଙ୍କ ପଲ୍ଲୁକୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ 6 ଫୁଟ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଚାହିଁ ରହିଲି। ତାପରେ ମୋ ମା କହିଲେ, ପୁଅ ତୁମର ଧ୍ୟାନ କୁଆଡେ? ଏଠି ଦେଖ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ବ୍ଲାଉଜ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତାହା ଦେଖାଇବି। ଯେପରି ତୁମେ ମୋତେ କହିଥିଲ ଆମେ ନେକଲାଇନକୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀର କରିବୁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଉପର ହୁକ ଖୋଲ ଏବଂ ଉପର ଧାରଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବୁ। ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭାବରେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହା କର। ତୁମ ଉପରେ ତୀରଟି ଛାଡ଼ିଦେବି। ତୀରଟି ଚିହ୍ନରେ ବାଜିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଠିକ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ଖୋଲି କନାଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତରକୁ ମୋଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ମୁଁ ଏହା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋର କାମ ସାରିଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲି। ମୋର କାମ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏବଂ ଗ୍ରେସି ଟେବୁଲ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ କହିଲି, ଦେଖ ଏହା ଠିକ ତୁମେ ଚାହୁଁଥିଲା। 1 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀର। ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୋତେ କୁହ। ତାପରେ ମୋ ମା ବ୍ଲାଉଜ ଆଡକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ରାହୁଲ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏହିପରି ନେକଲାଇନ ସହିତ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏହିପରି ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିଲେ ପାଣିରେ ପହରି ହସ ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମା ରାଗିଯାଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏବଂ ତାକୁ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ମା ହସି କହିଲେ, ନା ରାହୁଲ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ କିପରି ରାଗିପାରିବି। ହମ ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କୁହ। ତାପରେ ମୁଁ ସତର୍କତାର ସହିତ କହିଲି, ଏତେ ଗଭୀର ବେକ ଥିବା ବ୍ଲାଉଜ ସହିତ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏବଂ ଏହା ଟିକେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଶୁଣି ମା ତାଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜକୁ 3 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ମୋଡ଼ି ହସି କହିଲେ, ମୋତେ କିଏ ଦେଖିବ ରାହୁଲ। ଆମେ ଦୁହେଁ ଘରେ ରହୁ ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ କମ ବାହାରକୁ ଯାଏ। ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ମୋର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲି। ତାପରେ ତୁମେ ଯାହା କହିବ ତାହା ହେବ। ମା ହସି କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ବାବା ଏବେ ତୁମେ କର। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବ୍ଲାଉଜ ଠିକ ସେହିପରି ଦେଖାଇବି ଯେପରି ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଗଲି। ମୁଁ ପାଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜର ହୁକ ଖୋଲିଦେଲି। ମୁଁ ବ୍ଲାଉଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସଜାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପୁଣି ପିନ୍ଧିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜର ହେଙ୍ଗକୁ ଉଭୟ କାନ୍ଧ ପାଖରେ ଧରିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ଟାଣିଲି। ବ୍ଲାଉଜଟି ଏବେ ଢିଲା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ପ୍ରାୟ ଖୋଲା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତଳୁ 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରାଇଲି ଏବଂ ଏହା ସହଜରେ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ କଣ କରୁଛ ପୁଅ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କେବଳ 1 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର ମା। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କାମକୁ ଫେରିଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜର ତଳ ହେମକୁ ଧରି ଟିକିଏ ତଳକୁ ଟାଣିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତଳେ ଥିବା 2ଟି ହୁକକୁ ଖୋଲିଦେଲି, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ନେକଲାଇନ ଦେଖାଗଲା। କାମ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ପଛକୁ ହଲିଲି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ତାପରେ ପାଦ ଠାପିଲି। ନେକଲାଇନ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗଭୀର ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ ଦେଖିଲି। ହୁଏତ ସେ ଏକ ଗଭୀର ନେକଲାଇନ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, କଣ ହୋଇଛି ମା? ଏହା ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ କି? ତାପରେ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋ ମା ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ହସ ସହିତ କହିଲେ, ନା ମୁଁ ଏକ ଗଭୀର ନେକଲାଇନ ପସନ୍ଦ କରେ। ନଚେତ ଏହା ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେପରି କେହି ଏହାକୁ ଜୋରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ମୋତେ 440 ଭୋଲ୍ଟର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ସେ ଆଗକୁ କହିଲେ, ଓ
କେତେବେଳେ ଏହା କେବଳ ସୂତା। ତୁମେ କଣ ମୋତେ ବ୍ଲାଉଜରେ ମାପ କରିପାରିବ? ମୋତେ ଏପରି ଏକ ବ୍ଲାଉଜ ଦରକାର ଯାହା ତଳେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ମାପ କଲେ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ମା, ତାହା ଠିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲାଉଜ ପାଇଁ ତୁମକୁ ତଳେ କିଛି ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ଟାଇଟ୍ ହେବ। ମା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି। ତାପରେ ସେ ବାଥରୁମ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଟିକେ ଖୋଲା ରଖିଲେ। ଦ୍ୱାର ପଛରୁ ଚାହିଁବାର ଚିନ୍ତା ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଶାନ୍ତତା ବଜାୟ ରଖିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆରାମ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି। 5 ମିନିଟ ପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଚାହିଁଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନଥିଲି ଏବଂ କାମକୁ ଫେରିଗଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ମା, ଏବେ ଆମେ କେବଳ ତୁମର ପିଠି ମାପିବୁ କାରଣ ସେଠାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ମା ଟିକିଏ ହସି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କଣ ଟେଲରି ଦୋକାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପୋଷାକ କାଢିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କର? ତାପରେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ଦୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ହସି ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ମଜା କରୁଛ ପୁଅ, ତୁମେ ଏତେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମା, ଏଥିରେ କଣ ମଜା? ମୁଁ କିଛି ବିଶେଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମାପ ନେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି? ମା ପଚାରିଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମା, ବଡ଼ ପରିବାରର କିଛି ମହିଳା କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ ସେମାନେ ମୋର କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମାପ ନେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ନିଜେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ମା ବିଛଣାରେ ବସି ତାଙ୍କ ପଲ୍ଲୁ ଖୋଲି କହିଲେ, ପୁଅ, ଏହି ମହିଳାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ନା ମା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାମ କରେ। ତାପରେ ମା ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ହସ ସହିତ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଠିକ ନା ନୁହେଁ କି? ମୋତେ ସତ୍ୟ କୁହ। ମୁଁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ କହିଲି, ହଁ ମୁଁ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତାପରେ ହସି ହସି ମୋ ମା କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେ କହିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲି। ଏତେ ଥଣ୍ଡା ରାତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ମୋ ମା ପଚାରିଲେ, ପୁଅ, ତୁମେ ଏସବୁ କେଉଁଠାରୁ ଶିଖିଲି? ମୁଁ କହିଲି, ମା, ସେମାନେ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏତେ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ମଜା କରି ମୋ ମା କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ପୁଅ, ମୋତେ କିଛି କୁହ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ମା, ତୁମେ ହସି ପଚାରିବ, ମୁଁ ଏସବୁ କିପରି ଜାଣିବି? ମୋ ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ପୁଅ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ତୁମେ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲଣି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତୁମେ କଣ ଜାଣ ଏବଂ କଣ ଜାଣ ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୁଁ ମୋ ମା ସହିତ କିଛି କଥା ବାଣ୍ଟିଲି। ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଓ ବାବା, ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣ। ତାପରେ ହସି ମୁଁ କହିଲି, ଆସ୍, ଏସବୁ ଭୁଲିଯିବା, ମୁଁ ତୁମର ନୂତନ ବ୍ଲାଉଜ ଡିଜାଇନ ତୁମକୁ ଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଉଠି ପଚାରିଲି, ମୁଁ ଏହାକୁ ଛୁଇଁଲେ କଣ ଠିକ ହେବ? ମା ଭଦ୍ର ଦେଖାଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲେ, ହଁ ପୁଅ, ମୋର ତୁମ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ କିଛି ଫିଟ୍ କରିପାରିଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଜୋରରେ ହସି ସେ କହିଲେ, ପୁଅ, ଫିଟ୍ କରିବାକୁ କିଛି ବାକି ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କର। ତାଙ୍କର ମଜା ମୋତେ ଲଜ୍ଜାରେ ଲାଲ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତାହା ଶେଷରେ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରାଇଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର 2 ହାତ ତଳକୁ ଆଣି କହିଲି, ଦେଖ, ଏହା କେତେ ଦୂର ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ଆକାର। ଏହା କହି ମୁଁ ମୋର 2ଟି ହାତ ତାଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜର କଡ଼ରେ ରଖିଲି। ତାପରେ ମୋର ହୃଦୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧଡ଼କିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୋ ହାତ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଥରି ଉଠିଲା। ମୋ ମା ଏବେ ବି ପୂର୍ବ ପରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ମା ମୋ ହାତ ଉପରେ ତାଙ୍କ ହାତ ରଖି ଏହାକୁ ଟିକେ ହଲାଇ କହିଲେ, ରାହୁଲ, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ବେକ୍ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗଭୀର ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ହାତ କାଢ଼ିଦେଇ ପଚାରିଲି, ମା, ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ତୁମେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ
ଡିପ୍ ନେକ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ସାଧାରଣ ବେକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଉପରେ ମା ହସି ହସି କହିଲେ, ହେ ପୁଅ, ମତେ ଏହା କେବଳ ଘରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। ଘରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହା ଟିକେ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଗରମ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋ ମା କହିଲେ, ପୁଅ, ମତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ଯଦି ନେକଲାଇନ ବହୁତ ଗଭୀର ହୁଏ ତେବେ କୋଣ ପଟି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ହଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଗରମ ଅନୁଭବ କର ତେବେ ତୁମେ ଘର ଚାରିପାଖରେ କାହିଁକି ଏକ ଗାଉନ ପିନ୍ଧୁ ନାହଁ? ହମ, ତୁମେ କିଛି ପିନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଲିଭଲେସ୍ ଗାଉନ ସିଲେଇ କରିବି। ମା ତାଙ୍କ ନାକକୁ କୁଞ୍ଚାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଗାଉନ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ଲିଭଲେସ୍ ଗାଉନ। ମୁଁ ବୁଝାଇଲି, ଓର୍, ଘରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା ଛଡା ଯଦି ତୁମେ ଗରମରେ ପେଟିକୋଟ ପିନ୍ଧ ନାହିଁ ତେବେ ଏହା ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା। ଗାଉନ ସିଲେଇ କରି ଚେଷ୍ଟା କର। କେବଳ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ତୁମକୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ହୁଏ ଭଲ, ନଚେତ୍ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋ ମା ଭାବିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ବାପା, ମୁଁ ଏହାକୁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଟିକିଏ ହସି କହିଲି, ଆସ୍, ଏହାକୁ ଚୂଡାନ୍ତ କରିଦେଉ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କର ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଗାଉନ ଆଣିଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଲମାରିରୁ ଏକ ସାମ୍ପଲ ଗାଉନ ନେଇ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ଦେଖ, ଏହା ସ୍ଲିଭଲେସ୍ କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରୀ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ। ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କର ତେବେ ମୁଁ ଏହି ଡିଜାଇନରେ ଆଉ କିଛି ତିଆରି କରିବି। ମା ଟିକିଏ ସକୋଚ କଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେ ଗାଉନ ନେଇ ବାଥରୁମ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ନର୍ଭସ ହୋଇଗଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଗାଉନ ପିନ୍ଧି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛ ପୁଅ? ମୁଁ କହିଲି, ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଡିଜାଇନ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମା ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଟିକିଏ ହସିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ହଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ମୁଁ ଏହିପରି ଆଉ 2 କିମ୍ବା 3ଟି ଡିଜାଇନ ତିଆରି କରିବି। ମା କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହୁ ଏବଂ ହଁ, ଏକ ଗଭୀର ନେକଲାଇନ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ସହମତିରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି। ଏହା ସହିତ ମା ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ପୋଷାକକୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହେଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋ ମାଙ୍କ ସହ ଏହି ଆଲୋଚନା କେବଳ ତାଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲୁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏହା ଆମର ଛୋଟ କାହାଣୀ ଥିଲା। ଦୟାକରି ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ କଣ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।